This video is from Crescent Nursery in Primary School, Tanjavur for Standard 4, Term 1, Social Science, Unit 1, Part 2 with explanation in Tamil. In the Unit 1, we learnt about the three kings who ruled ancient Tamil Nadu. They were Serar, Solar and Pandiyar and their fame in Part 1. Those who have not gone through the Part 1 are requested to copy and paste the link provided here in your YouTube channel. To get our videos regularly, please do subscribe and click the bell button. Now we are going to see about Pallavas. Pallavas, the early Pallavas ruled on the banks of river Palar with Kanchipuram as their capital. The regions ruled by them was called Thondai Mandalam. It is located in the northeastern part of Tamil Nadu. That is, now it is Chennai and around it. Okay. Mahabalipuram. So we might have gone there. Mahabalipuram is there. Here Varaha Cave Temple, Tiger Cave. These are all engraved inside in a very big rocks. It is engraved here. Inside they have just engraved and made as temples. Varaha Temple, Tiger Cave are there, and Arjunan Tapas and an elephant and everything is there. Okay. Pallavas ruled the area. The early Pallavas ruled on the banks of the river Palar with Kanchipuram as their capital. The regions ruled by them was called Thondai Mandalam. It is located in the northeastern part of Tamil Nadu. Mahabalipuram is one of the main city at that time. Pallavargal Palar Nadi Payum Kanchipuram Pagudiyai Andargal. Capital Kanchipuram Pagudiyai, Kanchipuram என்ற ஊரை தலைநகராக கொண்டு அந்த பகுதியை ஆண்டார்கள். The regions ruled by them was called Thondai Mandalam. அவர்கள் ஆண்ட பகுதி என்ன சொல்லுவாங்க? தொண்டை மண்டலம் என்று சொல்வார்கள். It is located in the northeastern part of Tamil Nadu. தமிழ்நாட்டின் வட கிழக்கு எல்லை, வடகிழக்கு பகுதியை இவர்கள் ஆண்டார்கள் என்று தெரிய வருகிறது. இதில் மகாபலிபுரம் நிறைய பேர் அங்கே போய் பார்த்துருப்பீங்க. என்னென்ன பார்த்துருப்போம்? வராகா டெம்பிள், வராகா ஆலயம், அப்புறம் டைகர் கேவ். டைகர் பார்த்தீங்களா? இதெல்லாம் வரிசையா நிறைய புலிகள் இருக்கு. புலி குகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் என்ன? அது கல்லில் செதுக்கப்பட்ட, கல்லில் குடைந்து செய்யப்பட்ட குடைவரை கோவில்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதே மாதிரி வேற என்ன இருக்குது? யானை வச்சிருக்காங்க, அர்ஜுன தவஸ் வச்சிருக்கிறாங்க. இன்னும் மகாபலிபுரத்தில் இருக்கிற ஒரு கோயில், கடற்கரை கோயில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது. இதெல்லாம் நாம யார் பண்ணாங்க? பல்லவர்கள் செய்தது. Next we will see the slide. The kingdom of early Pallavas was founded by Sivaskandavarma Pallavan. He integrated Thondai Mandalam and ruled over there. The greatest king among the early Pallavas were Sivaskandavarman and Vishnukopan. The later Pallava period was started from the reign of Simhavishnu. The greatest kings of this period were Mahendravarman and Narasimhavarman. The greatest achievements of the Pallavas were cave temples and monolithic rathas. சரியா? Then Pallavas. River, Palar River. Capital, their capital was Kanchipuram, and port, Mahabalipuram. Now it is available, but it is not a port now. And flag, they had Nandi as their flag. Try to answer. Which was the capital of Pallavas? Where is Thondai Mandalam in Tamil Nadu? The answer is there. Already we have seen. The king of early Pallavas was founded by Sivaskandavarma Pallavan. Sivaskandavarma Pallavan என்பவரால் பல்லவ வம்சம் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. பல்லவ அரசாட்சி தோற்றுவிக்கப்பட்டது. He integrated Thondai Mandalam and ruled over there. Thondai Mandalamங்கிறது என்ன? நார்த் ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப்
தமிழ்நாடுங்கிறாங்க. வட கிழக்கு பகுதி சென்னை ஒற்றிய பகுதிகள் தொண்டை மண்டலம் அப்படின்று அழைக்கப்படுகிறது. அந்த பகுதியில் அதை ஒருங்கிணைத்து அந்த பகுதியை ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள். The greatest king among the early Pallavas were சிவஸ்கந்தவர்மன் and விஷ்ணுகோபன். சிவஸ்கந்தவர்மன் என்பவரும் விஷ்ணுகோபன் என்பவரும் அப்போது சிறப்பான அரசாட்சி செய்து பெரிய அரசர்கள், கிரேட்டஸ்ட் கிங், பெரிய அரசர்களாக இருந்து கொண்டிருந்தனர். The later Pallava period was started from the reign of சிம்மவிஷ்ணு. சிம்மவிஷ்ணுங்கிறவர் வந்த பிற்பாடு அடுத்த பல்லவ வம்சம் ஒன்று உருவாகிறது. The greatest king of this period were மகேந்திரவர்மன் and நரசிம்மவர்மன். மகேந்திரவர்மன் என்பவரும் நரசிம்மவர்மன் என்பவரும் என்ன பிற்கால பல்லவ பரம்பரையில் புகழ்பெற்ற அரசர்களாக இருந்தார்கள். The greatest achievement of the Pallavas were cave temples and monolithic rathas. Okay, cave temple என்ன? குடைவரை கோயில்களும் ரதங்களும் இதெல்லாம் என்ன செய்திருக்கிறாங்க? யார் பண்ணியிருக்கிறா? பல்லவ அரசர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறாங்க. பல்லவாஸ் எந்த ஆற்றுக்கு பக்கத்தில் இருந்தாங்க? ரிவர் பாலார் ஆற்றுக்கு பக்கத்தில். கேபிட்டல் அவர்கள் தலைநகரம் எதுவாக இருந்தது? காஞ்சிபுரம். இன்றைய காஞ்சிபுரம் அவருடைய தலைநகரமாக இருந்தது. போர்ட் துறைமுகம் எதுவாக இருந்தது? இன்றைய மகாபலிபுரம் துறைமுகமாக இருந்தது. பிளாக் என்ன? கொடியில் என்ன சின்னம் பொறிக்கப்பட்டிருந்தது? நந்தியின் சின்னம். ஒரு காளை அமர்ந்திருப்பது போன்ற ஒரு நந்தியின் சின்னம். பெரிய கோயிலெல்லாம் ஒரு நந்தி பார்த்துருப்போம் இல்லையா? அதுதான் இந்த சின்னத்தை தான் அவர்கள் வைத்திருந்ததாக சொல்றாங்க. சேர சோழ பாண்டியர்கள் என்ன வச்சிருந்தாங்க? வில், மீன், அப்புறம் புலிக்கொடி. இந்த மூன்றும் என்ன? சேர சோழ பாண்டியர்களுக்கு என்ன? மீன் கொடி. என்ன? சோழர்களுக்கு என்ன? புலிக்கொடி. அப்புறம் சேரர்களுக்கு என்ன? விற்கொடி. சரியா? இந்த கொடிகள் இருந்தன. இந்த பல்லவர்களுக்கான கொடி நந்திக்கொடி. Try to answer. Which was the capital of Pallavas? பல்லவர்களின் தலைநகரம் எதுவாக இருந்தது? Where is தொண்டமண்டலம் in தமிழ்நாடு? தொண்டமண்டலம் தமிழ்நாட்டில் எங்கு உள்ளது? இது ரெண்டுக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? You have to go through the lesson, your book, and answer. Okay, next let us see. Feudal lords, குறுநில மன்னர்கள், feudal lords. உங்களுக்கு என்ன? சின்ன பெரிய ஒரு 10 ஊர் 20 ஊர் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டு அதை ஒரு அரசாட்சி செய்துக்கிட்டு இருந்தவங்களை குறுநில மன்னர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் மூவேந்தர்கள், செவரல் feudal lords ஆர் குறுநில மன்னர்கள் also ruled over smaller lands. The most important among them were பேகன், பாரி, நெடுமுடிக்காரி, ஆய், அதியமான், நல்லி, வல்வில்ஓரி. See here, பேகன் 1, பாரி 2, நெடுமுடிக்காரி 3, ஆய் 4, அதியமான் 5, நல்லி 6, வல்வில்ஓரி 7. They are called கடையேழு வள்ளல்கள். Okay, here you see. These kings were known for their generosity. Therefore, they were popularly called as கடையேழு வள்ளல்கள். சரியா? ஓகே. நவ feudal lords குறுநில மன்னர்கள் நின்றே பார்த்துட்டோம். மூவேந்தர்களை சேர சோழ பாண்டியர்களை தவிர்த்து இந்த மாதிரி குறுநில மன்னர்கள், பெரும்புகழ் பெற்ற குறுநில மன்னர்கள் 7 பேர் இருந்தாங்க. சரியா? அதை விட நிறைய குறுநில மன்னர்கள்லாம் இருந்தாங்க. ஆனா புகழ்பெற்றவர்கள் என்று பார்க்கும்போது இந்த 7 பேரை பார்க்கலாம். இவர்கள் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க? சிறு சிறு நிலப்பகுதியை ஒரு 10 ஊர் 15 ஊர் 30 ஊர் 40 ஊர் அந்த மாதிரி சேர்ந்து அதுக்கு அரசர்களாக இருந்தாங்க. மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அமங் them were பேகன் என்பவரும், பாரி என்பவரும், நெடுமுடிக்காரி என்பவரும், ஆய் என்பவரும், அதியமான் என்பவரும், நல்லி என்பவரும், வல்வில் ஓரி என்பவரும் ஆகிய 7 பேரும் என்ன அந்த அவர்களுடைய உண்டான பகுதியை அரசு ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தனர். These kings were known for their generosity. Therefore, they were popularly called as கடையேழு வள்ளல்கள். என்ன அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கிறதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க? அப்படியே கொடையா கொடுத்துருவாங்களாம். தனக்குன்னு சேர்த்து வச்சுக்கிட்டது இல்லை அப்படின்னுட்டு இவர்கள் பற்றி இலக்கியங்களில் நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதெல்லாம் தமிழில் படிச்சீங்கன்னாக்கா நிறைய தெரிய வரும். தமிழ் படிங்க. இவர்களுக்கு ஏன் கடையேழு வள்ளல்கள்னு பேர் வந்துச்சு? கடைன்னா இறுதி, 7 பேர். என்ன? இவர்கள் வள்ளல்கள். தனக்கு வச்சுக்காம வந்து கேட்டவங்களுக்கெல்லாம் கொடுத்தவங்க வள்ளல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அடுத்தது பார்க்கலாமா?
Let us see. Try to answer. Who offered gooseberry to the poetess Avvai? Who put his shawl around the peacock? These are the things you have to answer. Gooseberry enna? Kani. Enna kani adu? நெல்லிக்கனி. நெல்லிக்கனியை யாரு கொடுத்தாங்க? poetess Avvai. ஔவையார் அவர்களுக்கு யார் கொடுத்தா அப்படின்னு நீங்க சொல்லணும். Who put his shawl around the peacock? என்ன? ஒரு மயிலுக்கு போர்வை, தன்னுடைய போர்வையை போர்த்தி விட்ட மன்னன் யார்? இது நீங்க பார்க்கணும், பார்த்து சொல்லணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, விருந்தோம்பல். விருந்தோம்பல் மீன்ஸ் வாட்? வரும் விருந்துகளை இன்முகத்துடன் வரவேற்று அவர்களை நன்முறையில் என்ன கவனித்து அனுப்புவதற்கு பேரு விருந்தோம்பல் என்று பெயர். ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி, அதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்றாங்க? ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி. ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி occupied a significant place in Sangam period. Even though it is amridam, nectar, it was considered to be a sin if the guest is kept outside home. Okay. Kakkai Padiniyar, a poet, got his name for praising a crow for informing the arrival of a guest. Purananuru describes hospitality as one of the important duties of the Tamils. Okay, what is that? Hospitality occupied a significant place in Sangam period. Not even Sangam period. Even now, we are very good in hospitality. Virundombal. Even though it is amridam, nectar, it was considered to be a sin if the guest is kept outside home. திருக்குறள்ல விருந்தோம்பல்ங்கிற ஒரு அதிகாரத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க? சில்விருந்தோம்பி வருவிருந்து காத்திருப்பான் நல்விருந்து வனத்தவர்க்கு. இதனுடைய பொருள் என்னன்னு உங்க அப்பா அம்மா பெரியவர்களிடம் கேட்கணும், ஆசிரியர்களிடம் கேட்கணும். சேர்த்து கேட்டு நீங்க இதுக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அதே மாதிரி விருந்தினர்கள் எப்படி இருப்பாங்களாம்? மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து நோக்க குழையும் விருந்து. இது சொல்றாங்க, மோப்ப குழையும் அனிச்சம் முகம் திரிந்து நோக்க குழையும் விருந்து. அனிச்சம்ங்கிற ஒரு மலர் முகர்ந்தாலே அது வாடி போயிடும். அதே மாதிரி வரக்கூடிய விருந்தினர்களை நாம் இன்முகத்துடன் வரவேற்கவில்லை என்றால் நம்ம முகத்தை பார்த்தோன்னே அவங்க புரிஞ்சுவாங்க, நம்மளுக்கு பிடிச்சிருக்கு, கூப்பிடுறாங்க, வீட்டுக்கு கூப்பிடுறங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு வீட்டுக்குள்ளார வருவாங்க. அப்படியே முகத்தை சுழிச்சிட்டு போனோம்னா என்ன நினைப்பாங்க? ஓ, நம்ம வரது பிடிக்கல போல இருக்கு, சரிப்பா நம்ம போப்பா, நம்ம வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு போயிடுவாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க, மோப்பக்குழை மணிச்சம் முகம் திரிந்து நோக்கக்குழையும் விருந்து. இன்னொன்று சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க, ஈவன் தோ இட் இஸ் அமிர்தம், சாகா மருந்து. Even though it is amridam, nectar, it was considered to be a sin if the guest is kept outside home. அப்படிங்கிறாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? விருந்து புறத்தாக தானுண்டல் சாவா மருந்தனினும் வேண்டற்பாற்றன்று. இதுதான் அதுக்கு பொருள். இதெல்லாம் யார் சொல்லியிருக்கா? நம்ம திருவள்ளுவர் ஐயா சொல்லியிருக்கிறார். ஐயன் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்கிறார். காக்கை பாடினியார் அப்படின்னுட்டு காக்கையை பற்றி நிறைய பாடல்கள் பாட்டி இருக்கிறார். அப்படி ஒரு பெண் புலவர் இருந்திருக்கிறார். A poet got his name for praising a crow for informing the arrival of the guest. ஏன் அது வந்துச்சு? ஏன் அவருக்கு காக்கை பாடினியார்னு பேர் வந்துச்சு? அந்த காக்கையை என்ன சொல்லுமா? ஒவ்வொரு வீடுகளுக்கும் போய் உங்க வீட்டுக்கு விருந்து வர போறாங்க, காவ் காவ் காவ்னு கத்துமா. அதை புகழ்ந்து பாடினதுனால அவருக்கு காக்கை பாடினியார்னு பேர். உண்மையான பேர் என்னன்னு தெரியல. புறநானூறு describes hospitality as one of the important duties of the Tamil. நம் தமிழர்களுக்கெல்லாம் என்ன இன்றியமையாத ஒரு கடமை என்னது? வரக்கூடிய விருந்தினர்களை நன்கு உபசரித்து அனுப்ப வேண்டும் என்பது. சரியா? See here, economic condition of Tamil Nadu now and in era period, Sangam era period. Various arts and crafts flourished during the Sangam age. People lived happily due to the development in economy. என்னாச்சு? What happened? Various arts, நிறைய கலைகளும் கிராஃப்ட்ஸ் கைவினைகளும் செழித்து வளர்ந்தது. சங்க காலங்களில் செழித்து வளர்ந்ததா. ஏன்? அவங்களுக்கு பசி கொடுமைங்கிறது ஒன்று இல்லாம இருந்தது. People lived happily due to the development economy.
பசிக்கொடுமை இல்லை, எல்லாரும் நன்றாக வேலை பார்த்தார்கள், என்ன வணிகம் செய்தார்கள், எல்லாம் பண்ணாங்க. அதனால அவங்களுக்கு பொருள் குறைவு இல்லாம இருந்ததுனால இந்த கலைகள் எல்லாம் நன்றாக வளர்ந்ததுங்கிறாங்க. பேடி, வரகு, திணை, சாமை, சுகர் கேன். யூ see the pictures. பேடி, வரகு, திணை, சாமை and sugarcane. These are all the main crop during Sangam period. Okay. Paddy and sugarcane were the most important crops cultivated besides these varagu, thinai, samai. Okay, were also cultivated. Besides these, varagu, thinai, samai were also cultivated. Varappu uyara, neer uyarum. Neer uyara, nel uyarum. நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான். Okay, this song is written by Avvaiyar, right? From the above, poetess Avvai tries to convey that prosperity of the king lies in the development of agriculture. What is agriculture? உழவு தொழில். அக்ரிகல்ச்சர் என்னன்னா உழவு தொழில். பேடி அண்ட் சுகர் கேன். பேடி என்னன்னா நெல்லும், சுகர் கேன் கரும்பும் அந்த காலத்துல மிகவும் அதிகமாக பயிரிடப்பட்ட பயிர்களாக இருந்தது. அது இல்லாம என்னென்ன இருந்துச்சு? பிசைட்ஸ் தீஸ் வரகு, திணை, சாமை, இதெல்லாம் என்ன சொல்லுவாங்க? குறும்பயிர்னு சொல்லுவாங்க. குறு பயிர் இல்லாட்டு திணைகள்னு சொல்லுவாங்க. திணை, வரகு, திணை, சாமை இதெல்லாம் என்ன? சிறு பயிர்கள். சிறு பயிர்கள்ல செய்வாங்க. இது எல்லாத்தையும் என்ன சொல்லணும்? இந்த நெல்லு, வரகு, திணை, சாமை, கோதுமை எல்லாத்தையும் சேர்த்து என்ன சொல்லணும்? கூலங்கள். என்ன சொல்லணும்? கூலங்கள்னு சொல்லணும். தானியங்கள் சொல்லக்கூடாது. தானியங்கள்னா என்ன? அது வடமொழியில சொல்லுவாங்க தானியங்கள்னு. நம்ம கூலங்கள்னு சொல்லணும். கூல வாணிகர் சீத்தலை சாத்தனார். அந்த காலத்திலேயே அந்த மாதிரி இது வாங்கி இந்த மாதிரி தானியங்களை வாங்கி விற்றவருக்கு பேர் என்ன? கூல வணிகர். கூல வணிகர் அப்படின்னு பேர். அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? இதெல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்காங்க. பின்ன ஔவையார் என்ன சொல்றாங்க? வரப்பு உயர நீர் உயரும், நீர் உயர நெல் உயரும், நெல் உயர குடி உயரும், குடி உயர கோல் உயரும், கோல் உயர கோன் உயர்வான். கோல்னா என்ன? இங்க செங்கோல். செங்கோல் சரியாக இருக்கணும். ஏன்னா செங்கோல்னா என்ன? அது ஒரு மனதளவிலாக நினைக்கக்கூடிய ஒரு இது, ஒரு உருவகம். வரப்பு உயர நீர் உயரும். வரப்பு கட்டி உயர்த்தணும்னாக்கா அதுல நீரை நல்லா தேக்கலாம். அது மாதிரி நீர் நிறைய தேய்க்கணும்னா நெல் பயிர் வெடிச்சு கிளம்பும். தூர் வெடிச்சு நெல் கிளம்பு வளர்ந்து வரும். அப்படி நெல் உயர்ந்து நெல் தானியங்களாக கூலங்களாக மாறி நமக்கு நிறைய நெல் கிடைக்கும். நெல்லிலிருந்து அரிசி எடுக்கலாம். அரிசி எடுத்து இந்த மாதிரி தான் எல்லாருக்கும் பசிப்பினி போக்கும். அப்படி செஞ்சானா பசி போனா என்ன ஆகும்? குடி உயரும். குடின்னா என்ன? குடிமைகள். என்னது குடும்பங்கள் எல்லாம் உயர்வாங்க. குடி உயர கோல் உயரும். குடி நல்லா இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு மன நிம்மதியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா செங்கோல் வளையாமல் நேராக அரசாட்சி, நன்றான அரசாட்சி தர முடியும். அந்த மாதிரி நன்றான அரசாட்சி தந்தால் கோல் உயர கோன் உயர்வான். அது யார் தர்றாங்களோ அந்த அரசன் உயர்ந்தவனாவான் அப்படின்னு இவங்க ஔவையார் சொல்லி இருக்கிறாங்க. அடுத்தது வா. Festivals. People of Sangam age celebrated various festivals. Kartigai, Tiruvadirai and harvest festivals were the most celebrated ones. Uruthirangannanar of Pattinappalai said that the most popular festival of Indiravila was celebrated in Puhar, in Pumbuhar. That is, Puhar is பூம்புகார். ஃபெஸ்டிவல்ஸ் பண்ண திருவிழாக்கள், விழாக்கள் என்ன கொண்டாடுறோம்? People of Sangam age celebrated various festivals. Not only Sangam age, even today we are celebrating various festivals. சரியா? அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுறாங்க? கார்த்திகை திருநாளை கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். திருவாதிரை என்கிற ஒரு நாளை கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். மற்றும் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல், அறுவடை திருநாள்களை கொண்டாடி இருக்கிறார்கள். the most celebrated one. இவையெல்லாம் அந்த காலத்தில் கொண்டாடப்பட்ட மிகவும் புகழ்பெற்ற பண்டிகைகள். அப்புறம் உருத்திரங்கண்ணனார் அப்படிங்கிறவர் தன்னுடைய பட்டினப்பாலை என்ற நூலில் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்திரவிழா, இந்திரவிழாவை பற்றி பட்டினப்பாலையில் உருத்திரங்கண்ணனார் சொல்லியிருக்கிறார். அது எங்கே கொண்டாடப்பட்டதான்? பூம்புகார், கடலுக்குள்ள போன நகர் அது.
கடல் கொண்ட நகர் பூம்புகார். அந்த பூம்புகாரில் இந்த விழா இந்தர் விழா கொண்டாடப்பட்டது அப்படின்னு பாருங்க. ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் எப்படி கொண்டாடுறாங்க பாருங்க. நடுவில் அடுப்பு வச்சு அது மேலே பொங்கல் பானை வச்சு கரும்பெல்லாம் வச்சு அதில் எல்லாரும் நின்று பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல்னு சொல்லி கொண்டாடுகிறார்கள். அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வில் சி. Yes, try to answer. Evaluation. List out the festivals of Tamil people at present. List out the festivals of Tamil people at present. That you have to ask your parents, elders, tata pati or your teacher. You have to write this. Evaluation. What is evaluation? Why evaluation is there? So far we have learned about the kings. How much we have known. Okay, that has to be evaluated. This is not 100%, but some amount we will be able to know. எந்த அளவுக்கு நீங்க இந்த பாடத்தை புரிஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த மதிப்பீடு evaluation உதவும். ஆகவே நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை நாம செய்யணும். Okay, now I am going to the first one. Choose the correct answer. Cheras, Solas and Pandyas were called what? Nayanmars, Movendargal, Kurunila Mannargal. Which one is correct? You have to write. Second one, the efficient king among the Cheras was Karikalan, Balvil Uri, Seran Sengutuvan. Who is that? You have to write. Port of Cholas was Kaveri Pumbattinam, Chennai, Tondi. Which one is correct? You have to write. Chennai is the latest name. Okay, now this is not. Okay, Kaveri Pumbattinam, Tondi. Which one is correct? You have to write. The flag of Pandyas was peacock, fish, tiger. Which one is correct? You know that you have to write it here. The Vallal. Vallal means what? Feudal lords. Feudal lord who gave his chariot to Mullai was Pari, Pagan, Adiyaman. Who is that? Okay, இது என்ன பண்றோம்? Evaluation மதிப்பீடு சொல்லிட்டேன். இதுக்கு என்ன? These are all the answers you have to do. This is need not be told again in Tamil. Okay, you will be knowing it. You do it and show it to your elders and teacher. Next one. Match the following. Here one side Cheras, Solas, Pandyas, Pallavas are given and the rivers where their kingdom was there. Okay, Vaigai, Palar, Poigai, Kaveri. These are all the 4 rivers they are given. Cheras, Cholas, Pandyas, Pallavas. You have to match. Which one is correct? You have to match it and show it to your elders and teacher. Next one, answer in short. Who are the greatest king among the Cheras? Okay, you should know. You have already read in the lesson and you will be knowing it. You have to write the answer correctly. Who were Kadai Elu Vallalgal? Who were Kadai Elu Vallalgal? Third one, tell about the achievements of Karikalan. Tell about the achievements of Karikalan. The next one, which was the capital and coastal town of Pallavas? Which was the capital and coastal town of Pallavas? You have to go again to the book and read it and answer it. Who said Yano Arasan, Yane Kalvan? Who said Yano Arasan, Yane Kalvan? You have to write the name here. Okay, let us see the answer in the coming page. Try to answer. Which was the capital of Pallavas? Where is Thondai Mandalam in Tamil Nadu? See here. Which was the capital of Pallavas? Kanchipuram was the capital of Pallavas. Where is Thondai Mandalam in Tamil Nadu? The Thondai Mandalam is located in the northeast part of Tamil Nadu. Try to answer. Who offered gooseberry to poetess Savvai? Who put his shawl around peacock? Who offered gooseberry to the poetess Savvai? The feudal king Adiyaman offered gooseberry to poetess Savvai. Who put his shawl around the peacock? The feudal king Pagan put his shawl around the peacock. Okay. Try to answer. List out the festivals of Tamil people at present. You know what are all the festivals we are conducting, that we have to write. The important festival is Pongal for us. Other thing you have to write it here. Okay. Now, okay, choose the correct answer. Cheras, Solas and Pandyas were called what?
Nayanmars, Movendargal, Kurunila Mannaral. They are Movendargal. Okay, this is the correct answer I have given to you, and you verify your answers. The efficient king among the Cheras was Cheran Senguttuvan. Okay, here the choice is Karikalan, Valviluri, Cheran Senguttuvan. Port of Choras was Kaveri Pumbattinam. Kaveri Pumbattinam is the correct answer. Chennai is the latest name, it is not correct. And Tondi is not correct. The flag of Pandyas was fish. Peacock was there, fish, tiger. 3 choices were given, it is B. Fish is the correct answer. The Vallal, feudal lord, who gave his chariot to Mullai was Pari. Pari, Pagan and Adiman. What is the correct answer? Pari is the correct answer. Next one. Match the following. Okay, I have done it for you. You verify with your answer. Cheras, Poigai, Choras, Kaveri, Pandyas, Vaigai, Pallavas, Palar. Okay, next. You write the short answer for this. Who are the greatest king among the Cheras? Immayavaramban Nedunjeraladan and his son Cheran Senguttuvan were the greatest kings among the Cheras. This you have to verify the book. You have to read well. Then only you can answer like this. Okay. Next one. Who were Kadai Elu Vallalgal? Kadai means last. Elu means 7. Vallalgal means philanthropist. Okay. Philanthropist or pagan, Pari, Nidumudikari, Ai, Adiyaman, Nalli and Valviluri. The next one is tell about the achievements of Karikalan. Tell about the achievements of Karikalan. He built the dam Kallanai across the Kaveri. The dam still stands erected even after 2000 years of its construction. Right? Which was the capital and coastal town of Pallavas? Which was the capital and coastal town of Pallavas? Kanchipuram was the capital and Mahabalipuram was the coastal towns of Pallavas. Who said Yano Arasan? Yano Kalvan. Who said Yano Arasan, Yano Kalvan? You know that. But Pandian Nedunjeliyan was the king who said these words. Okay, with this. Next. To get our videos regularly, please do subscribe and click the bell button. Crescent Nursery and Primary School, Tanjavur. Thank you. Yes. Thanks for watching our video. Kindly subscribe and press the bell button. Thank you.